ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावै भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परं ध्वान्तं द्वं समनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो दिभता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसै भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमचेजविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्य धीमन्धरमहीभृतः प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम सासं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्राकुर्णे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयम् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो ऋणं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सुसार्थकाभिधेयञ्च श्रीसत्यात्मयतीश्वरं विद्यार्थिवत्सलं सेवे सदा पण्डितपोषकम् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟು. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಧುನಾ ಅತ್ರೈವ ಸ್ಮೃತಿ ಪಠತಿ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಇತಿ. ಜೀವರ ಅವರವರದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇವೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯಾಂತಿ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೀಂ ಧೃತಂ ಯಾನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುರೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಅಕ್ಷಯ್ಯಾ ಕ್ಲೇಶವರ್ಜಿತಾ ನತಾಂ ಗತಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ವಿನಾ ಭಾಗವತಾನ್ ನರಾನ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಅಸುರಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಸರ್ವಥಾ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಕ್ಲೇಶರಹಿತವಾದ ಐಹಿಕ ಅಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಗತಿಯನ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು, ಸಾಧಕರು, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಏನು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, ಸರ್ವೈಹಿ ಅಸುರೈಹಿ ಯಾನ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಅಸುರರಿಂದ ಯಾವ ಲೋಕ ಸರ್ವಥಾ ಹೊಂದಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲವೋ, ಮತ್ತು ಯಾ ಅಕ್ಷಯ್ಯ, ಯಾವ ಲೋಕ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾ ಕ್ಲೇಶವರ್ಜಿತ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸ ಅಂತಹ ಲೋಕ, ಅಂತಹ ಐಹಿಕ ಅಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ, ಐಹಿಕ ಅಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ದೇವತಾ ಸ್ವಭಾವದವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಂತಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಂ ಅಂತಹ ಗತಿಯನ್ನ ಭಾಗವತಾನ್ ನರಾನ್ ವಿನಾ ತಾಂ ಗತಿಂ ನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲದ ಭಗವದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಸರ್ವತಾ ಅಂತ ಗತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರರಿಂದ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಗವತರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಕ್ಲೇಶರಹಿತವಾದ ಐಹಿಕ ಆಮುಷ್ಮಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಸಜ್ಜನ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಾತ್ವಿಕರು ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪುರಾ ಸತ್ತೇ ಯುಗೇ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಾನಾಂ ದೇವತಾ ಸ್ವಭಾವಾನಾಂ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪುರಾ ಸತ್ತೇ ಯುಗೇ ದೇವ ವಿಶುದ್ಧ ಮತಯೋಖಿಲಾ, ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಜಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಮೇ ವೈಕಂ, ಯಜಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಮೇ ವೈಕಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಿಶುದ್ಧ ಮತಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ದೇವತಾ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ, ಈ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪುರಾ ಸತ್ತೇ ಯುಗೇ ದೇವಾಹ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತರಾದ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಾನಾಂ ದೇವತಾ ಸ್ವಭಾವಾನಾಂ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತರಾದ ದೇವತಾ ಸ್ವಭಾವದ ಆ ಜನರು ಪ್ರಯಾಂತಿ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಇತ್ಯನೇನ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮುಕ್ತ್ವಾ, ದೇವತಾ ಸ್ವಭಾವದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪದವಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಸುರೈ ಸರ್ವೈ, ಅಸುರರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಈ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು. ನತಾಂ ಗತಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಅಸುರರಿಂದ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು, ನತಾಂ ಗತಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಭಾಗವತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂಚ ಕದಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ, ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಮನುಷ್ಯರು. ನೋಡಿ, ಅಸುರರಿಂದಲೂ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗದ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಕ್ಲೇಶರಹಿತವಾದ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಸುರರು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಹೊಂದುವ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಗತಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಕದಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್ವಥಾ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನಂತಃ
ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಮೋಘಾಶ ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣ ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತಸಃ ರಾಕ್ಷಸೀಂ ಆಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾಃ. ನೋಡಿ ಏನರ್ಥ. ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ, ಮಾನುಷೀಂ ತನುಂ ಆಶ್ರಿತಂ ಮಾಂ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನ ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಅವಜಾನಂತಿ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಶರೀರವನ್ನು ವಸ್ತುತಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರದಂತೆ ಇರುವ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನ ತಾಮಸ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜನ, ದುಷ್ಟ ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವಜಾನಂತಿ, ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾಃ. ಮೂಢಾಃ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ತಾಮಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜನರು. ಮಾನುಷೀಂ ತನುಂ ಆಶ್ರಿತಂ ಮಾಂ ಅವಜಾನಂತಿ, ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನಂತಹ, ಮಮ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತಹ, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಮಮ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತ, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಯಜ್ಞ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂತಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಮಹೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಭೂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞ ಜನರು ಎಂಬುವ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಭೂತಂ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ನಾನು. ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಇಂತಹ ಮಮ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತಹ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆ ತಾಮಸೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಂತೆ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೇನು ಫಲ? ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಏನು? ಮೋಘಾಶ ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣ ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತಸಃ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಆಸೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ. ಮೋಘಾಶ, ಸುಳ್ಳಾದ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರು, ಅವರ ಆಸೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣ, ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥನೆ. ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ, ಅವರು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ವ್ಯರ್ಥವೇ. ವಿಚೇತಸಃ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವೇಷಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ. ಚೇತಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ವಿಚೇತಸಃ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದ್ವೇಷಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸೀಮಾಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾಃ. ವಿವೇಕವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಭಾವದ ಆಸುರಿ ಭಾವದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾಃ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವಜಾನಂತಿ ಇತ್ಯನೇನ ಭಗವದಜ್ಞಾದಿಲಕ್ಷಣ ರಾಕ್ಷಸಾದಿ ಸ್ವಭಾವವತಾ ಕದಾಪಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾವಾಪ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಃ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾಃ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಅಂಬುವ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇನೆ ಅವರು
ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನ, ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಸರ್ವತಾ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸೆಗಳು, ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಸ್ವಭಾವ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಅಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿಂದ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಭಜನ ರೂಪವಾದ ಯೋಗ ಎಂದಿಗೂ ಅಸುರರು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನೆ ಎಂಬ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಾದ್ದಪ್ಪ. ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿವಿ. ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಾದ್ದು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ: ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯಮನಸಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಏನೋ ಅರ್ಜುನನೇ, ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆಶ್ರಿತಾಃ, ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮನಸ್ತು, ಆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜನರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೃದಯದ ಜನರು, ಅನನ್ಯ ಮನಸಃ, ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ, ಭೂತಾದಿಂ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಆದಿ ಕಾರಣನಾದ, ಅವ್ಯಯಂ ನಾಶರಹಿತನಾದ ಮಾಂ, ನನ್ನನ್ನ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಜಂತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ ಭಜನ ಎಂಬ, ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಬುವ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಭಗವದ್ ಭಜನಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ದೇವತ್ವಂ, ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಎಂಬ ಆ ದೇವತ್ವ ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ದೇವತ್ವಂ ಸ್ವಭಾವ ಇತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅದೇ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ವೇಗವಾಗಿ. ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪಾರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾ ಭೂತೇಶ್ವರೋರುತ್ವಂ ಮಾರ್ದ್ರವಂ ಹ್ರೀರಚಾಪಲಂ ತೇಜಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀ. ಏನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಅಭಯಂ, ಅಭಯ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ. ಏನ ಅಭಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ತನಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು, ತನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನಿಂದಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಉಪಾಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಉಪಾಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನೋಪಾಯದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇವನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಉಪಾಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ನಿಷ್ಠೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ. ದಾನಂ ದಾನಶೀಲತೆ, ಅಭಿಮಾನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಸಹಿತವಾದ ಒಂದು ದಾನಶೀಲತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ದಮೋ ಮನ್ನಿಷ್ಠತಾ ಬುದ್ಧಿ ಶಮ ಇಂದ್ರಿಯ, ಶಮೋ ಮನ್ನಿಷ್ಠತಾ ಬುದ್ಧಿ ದಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ದಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಯಜ್ಞ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅವರ ವೇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ತಪಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೇಹದಂಡನ ಮೊದಲಾದ ತಪಸ್ಸುಗಳು. ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತತ್ವ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಯಕ್ಲೇಶೋ ತಪಃ, ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ದೇಹದಂಡನೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇದು ತಪಸ್ಸು. ಆರ್ಜವಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಜವಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ದೇಹಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಆರ್ಜವಂ. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಹಿಂಸಾ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಭೂತಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯಂ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಔದಾರ್ಯ, ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಉದಾರತೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಔದಾರ್ಯ. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವನ್ನಿಷ್ಠವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಶಮ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ. ದಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಯ್ತು. ಶಮೋ ಮನ್ನಿಷ್ಠತಾ ಬುದ್ಧಿ ದಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಅಪೈಶುನಂ, ಸರ್ವಥಾ ಚಾಡಿ ಹೇಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೈಶುನ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಚಾಡಿ ಹೇಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಪೈಶುನ. ದಯಾ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಯಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂತೇಶು ಅಲೋಲುತ್ವಂ, ದಯಾ ಭೂತೇಶು ಅಲೋಲುತ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡದೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲುತ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಯಾ ಭೂತೇಶ್ವರೋಲುತ್ವಂ. ಮಾರ್ದ್ರವಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದ್ದು ದಯಾ, ಭೂತೇಶು ಅಲೋಲುತ್ವಂ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ದ್ರವಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೃದುತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ದಯಾ ಭೂತೇಶು ಅಲೋಲುತ್ವಂ. ಹಂಗ ಭೂತೇಶು ಅಲೋಲುತ್ವಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ದ್ರವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃದುತನ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ದ್ರವಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೃದುತನ. ಹ್ರೀಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಚಾಪಲಂ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತೇಜ, ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸು, ಪರಾಕ್ರಮ. ಕ್ಷಮಾಗುಣ. ಧೃತಿ ಧೈರ್ಯ. ಶೌಚಂ, ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಶೌಚ ಇರಬೇಕು ಎರಡು. ಅದ್ರೋಹ, ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ ಅತಿಮಾನಿತ, ಅತಿಮಾನಿತ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈವೀ ಸಂಪದಿ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ಹೇ ಭಾರತ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ. ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನಾದಿಯಾದ ಆ ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು
ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವಿ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ? ಡಂಬೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ. ನೋಡಿ, ಡಂಭ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಂಭಾಚಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದರ್ಪ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗಲೂ ಇವನಿಗೆ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನಗೇ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸೊಕ್ಕು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದರ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಅಭಿಮಾನ. ಕ್ರೋಧ ಬರೇ ಸಿಟ್ಟು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಪಾರುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠುರತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠುರತೆ ಬಹಳ. ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ. ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಸುರೀಂ ಸಂಪದಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಭವಂತಿ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅಭಯಮಿತ್ಯನೇನ ಅಭಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ. ಅಭಯಾದಿಗಳು ಇವು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಅಭಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ ದೇವತ್ವ. ಅಭಯ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದಂಭಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂಚ ಅಸುರತ್ವಂ. ದಂಭ ಮೊದಲಾದ ಈ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಸುರ ಜನರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದು, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಸುರತ್ವಂ ಸ್ವಭಾವ ಏವ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ಯಾರು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ, ದುಷ್ಟ ದುರ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸೇ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಂಧಂತಮಸ್ಸೇ ಅವರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಮಮಾತ್ಮ ಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಜಸ್ರಂ ಅಶುಭಾನ್ ಆಸುರೀಷ್ವೇವ ಯೋನಿಷು ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾಃ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೇಯ ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ಪರದೇಹೇಶು, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರದ್ವಿಷಂತಹ ದ್ವೇಷ ಮಾಡತಾ ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾಹ, ಪ್ರದ್ವಿಷಂತಹ ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೂಯ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡತಾ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ತಾನ್ ಅಂತವರನ್ನ ಅಹಂ ನಾನು ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಕ್ರೂರರನ್ನ ಆ ನರಾಧಮರನ್ನ ಸಂಸಾರೇಷು ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅಜಸ್ರಂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಶುಭಾನ್ ಆಸುರೀಶ್ವೇವ ಯೋನಿಷ ಅಮಂಗಲಕರವಾದ ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿ ಮಾಪನ್ನ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ, ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಮಂಗಲಕರವಾದ ದುಷ್ಟವಾದ ಅಸುರ ಯೋನಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಹೇ ಕೌಂತೇಯ, ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇ ಕೌಂತೇಯ, ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದದೆ, ತತಃ ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಧಮಾಂ ಗತಿಂ ಯಾಂತಿ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವರು ಅಧಮಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಟೀಕರೆ ಬರೆದರು, ಮಾಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯನೇನ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವಾನಾಂ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸಾವಾಪ್ತಿ, ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಿಶ್ಚಿತ. ಪರ್ಯವಸಾನಮಭಿಧೀಯತೆ, ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಅಸುರರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವವೇನು, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವೇನು, ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಮಂಗಲ ಮಾಡೋಣ. ದ್ವಿವಿಧೋ ಭೂತ ಸರ್ಗೋತ್ರ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರೋ ದೈವೋ ವಿಪರೀತಸ್ತಥಾಸುರಃ, ದೇವಾನಾಂ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಃ ಸದಾ ಯಜ್ಞಾದಿಕಃ ಕ್ರಿಯಾಃ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತತ್ವವೇದಿತ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾ ರತಿಸ್ಮೃತಿಃ, ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಬಾಹುಶಾಲಿತ್ವಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಯುದ್ಧ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇದಿತ್ವಂ ಶಿವಪೂಜಾ ರತಿಸ್ಮೃತಿಃ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರವತ್ವಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಭಕ್ತಿರಚ್ಯುತೆ, ಶಿವಸೂರ್ಯೇ ತಥಾ ದೇವ್ಯಾಂ ಸ್ವಭಾವೋ ಮಾನುಷ ಸ್ಮೃತಃ, ಅನಾದಿ ವೈಷ್ಣವಾಯೇವ ದೇವತಾಸ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ, ವಿಪರೀತಾ ಸ್ಮೃತಾ ದೈತ್ಯಾಃ ಸದೈವಾನಾದಿಕಾಲತಃ, ಮಾನುಷಾ ಮಿಶ್ರಮತಯಃ ವಿಮಿಶ್ರಗತಯೋಪಿ ಚ. ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಗತಿ, ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿವಿಧೋ ಭೂತ ಸರ್ಗೋತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡು ವಿಧ ಜೀವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಭೂತ ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ. ದ್ವಿವಿಧ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ದೇವಾಸುರತ್ವಯೋ ಸ್ವಭಾವತ್ವಮಾಖ್ಯಾಯತೆ, ದೇವಾಸುರರ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಗ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಾಚಿತ್ವಾತಿಲಿ ದ್ವಿವಿಧ ಭೂತ ಸರ್ಗ, ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಎರಡು ರೀತಿ. ಭೂತ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತರು, ಜೀವರು, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅವು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಭೂತ ಸರ್ಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿವಿಧೋ ಭೂತ ಸರ್ಗೋತ್ರ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ, ಒಂದು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಎರಡು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದ ಜನ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? ದ್ವಿವಿಧ ಏವ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ. ಸರ್ಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ? ಟೀಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಸುಬಹುತ್ವೇಪಿ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಾದಿಕೌ ದೇವಾಸುರಾಖ್ಯೌ ದ್ವಾಯೇವ ಗಂಧರ್ವಾದ್ಯಾಸ್ತದಂತರಾ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಅವಧಾರಣೋಪಪತ್ತಿ. ದ್ವಿವಿಧೋ ಭೂತ ಸರ್ಗೋತ್ರ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ, ಎರಡೇ ಸ್ವಭಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದೈವ ಸ್ವಭಾವ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಎರಡೇ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಏವಕಾರ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಭಾವ ಏವ ಇತ್ಯೇತದ್ ದೇವಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರು, ದೇವಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ? ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರೋ ದೈವ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರವಾದದ್ದೇ ಮೊದಲು ದೈವ ಸ್ವಭಾವ.
ವಿಪರೀತಸ್ತಥಾಸುರ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ದೇವಾನಾಂ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ದೇವತೆಗಳ ಪರಮಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ? ದೇವತೆಗಳ ಪರಮಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಯಜ್ಞಾಧಿಕ ಕ್ರಿಯಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತತ್ವವೇದಿತ್ವಂ, ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತತ್ವವೇದಿತ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾ ರತಿ ಸ್ಮೃತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಸ್ಮೃತಿ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮೃತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಬಾಹುಶಾಲಿತ್ವಂ, ಬಾಹುಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ದೈತ್ಯರ ಭಾರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು, ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಭಾವ, ದೈತ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಯುದ್ಧ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಪಾಪ, ಸಣ್ಣವರ ಮೇಲೆ, ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯುದ್ಧ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಬಾರದು ಅಂತಹ ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇದಿತ್ವಂ, ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಬಲ ಪ್ರಯೋಗ, ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಜ್ಞಾನ. ಕುಟಿಲ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ, ಆ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಶಿವಪೂಜಾ ರತಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಶಿವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಶಿವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ದೈತ್ಯರ ಪರಮಧರ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಆಚಾರವತ್ವಂ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳವರು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅವರ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಯುತೆ ಭಕ್ತಿ, ಅಚ್ಯುತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ. ಒಂದು ಅಚ್ಯುತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅಚ್ಯುತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಚ್ಯುತೆ ಶಿವೆ ಸೂರ್ಯೇ ತಥಾ ದೇವ್ಯ, ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಮಾನುಷ ಸ್ಮೃತ, ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾದಿ ವೈಷ್ಣವ ಏವ ದೇವತಾಸ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರವರು? ದೇವತೆಗಳೇ. ಅನಾದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ವಿಪರೀತ ಸ್ಮೃತ ದೈತ್ಯ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಅದು ಅಸುರರ ಸ್ವಭಾವ. ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷವೇ ಅಸುರರ ಸ್ವಭಾವ. ವಿಪರೀತ ಸ್ಮೃತ ದೈತ್ಯ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ದೈತ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದೈವ ಅನಾದಿ ಕಾಲತಃ ಮಾನುಷ ಮಿಶ್ರಮತಯ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಿಶ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಶಿವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಶ್ರಮತಿಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಮಿಶ್ರಗತಯೋಪಿ ಚ, ಅವರಿಗಾಗುವ ಗತಿನೂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರವಾದ ಗತಿನೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಟೀಕರಾಯರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ಯೇತದ್ ದೇವಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದೇವಾನಾಂ ಸ್ವಭಾವ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಓದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಜ್ಞಾದಿಕಾನಾಂ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಶೇಷಣಂ, ಯಜ್ಞಾದಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಪರಮಧರ್ಮ, ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದರ್ಪಣಾದಿನ ಪರಮಧರ್ಮ ರೂಪ ಯಜ್ಞಾದಿಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಇತಿ, ಭಗವದರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ. ರತಿ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ರತಿ, ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾದಲ್ಲೇ ರತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣೋ ಶಿವಶ್ಯ ಇತಿ ಸೇತ ಇತಿ ಶೇಷ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾ ರತಿ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿ ಒಂದು ಅನ್ವಯ. ಶಿವ ಪೂಜಾ ರತಿ, ಶಿವಸ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಬಾಹುಶಾಲಿತ್ವಂ, ದೈತ್ಯರು ಬಾಹುಶಾಲಿಗಳು.
ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಾನೇ ಬಾಹುಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಅಭಿಪ್ರೇಯತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು? ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಆಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಆಚಾರವತ್ವಂ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತದನುಷ್ಠಾನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯವಸಾಯಿತ್ವ ಆಚಷ್ಟೇ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ ಶಿವ ದೇವಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನ ಭಕ್ತಿ. ಅಚ್ಯುತಾದವು ಸಾಮ್ಯೇನ ಭಕ್ತಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ. ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಹೇಳುವ ಸದೈವ ಅನಾದಿ ಕಾಲತಃ ಇದೇ ರೀತಿ. ಅನಾದಿ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ, ಅನಾದಿತ್ವಾದೇವ ಸ್ವಾದ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನಾದಿ ಕಾಲತಃ ಇತ್ಯೇತತ್ ಮಾನುಷಾಃ ಇತ್ಯನೇನ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ಮಾನುಷಾಃ ಅನಾದಿ ಕಾಲತಃ ಮಿಶ್ರಮತಯಃ, ಮಿಶ್ರಮತಿಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲತ ಇತ್ತು ಮಾನುಷ ಇತ್ತು ಸಂಬಂಧ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರಮತಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಮಿಶ್ರಮತಿಗಳು, ಕೆಲವು ಸಲ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಿಶ್ರಗತಯ, ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಫಲವೇ ಅವರಿಗೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಮಿಶ್ರ ಗತಿ, ಮಿಶ್ರವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ದೇವಾದೀನಾಮಪಿ ಏವಂ ಫಲಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ, ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಟ್ಟೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಉದಾಹರಣ ಫಲಂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇತ್ಯಾದಿ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದರ್ಭೈ ನ್ಯಾಯತೇನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು, ಮನುಷ್ಯರು, ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರಿಗೆ ಗತಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬರೀತ. ಸಂದರ್ಭೈ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಿ ಬಹೂನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ, ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅತ್ರ ಅರ್ಥೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಆಯಾ ಜೀವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಉದಾಹರತಾನಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾನಿ ಇತಿ ಸೂಚೇತಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದರ್ಭೈ ನ್ಯಾಯತೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತರ್ಕದಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೃಢ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತರ್ಕದಿಂದ ಇದನ್ನು ದೃಢ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಪಾಠದಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.